اور یہ ایسا عیسائیوں کے اندر بھی ہوتا ہے، یہودیوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اور ہندوؤں کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کو کوئی ایسی انیوژول چیز لگی تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، اور اس کو ایک عام آدمی جو اس سے ڈیل کر رہا ہے، یعنی ایک مسلمان، وہ اس عمل کو نہ دیکھے جو استدراج کی بنیاد بنا ہے، بلکہ وہ اس کی اوور آل زندگی کو دیکھے کہ کیوں آخر اس کے ساتھ یہ استدراج ہوا ہے. اور وہ استدراج اس لیے ہوا ہے چونکہ وہ کافر یا وہ مشرک یا وہ خدا کا باغی بغاوت کے اندر اس قدر آگے نکل چکا ہے کہ اس نے جہنم کی کھائی کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیا ہے، اس لیے اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے. تو یہ استدراج اس کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح بھی مطلب استدراج فرماتے ہیں کہ ان کے جو کفار ہیں ان کو اپنے ہی جو ان کا جو دین ہے، ان کا جو مذہب ہے، اس پہ ان کو اور ایمان آ جائے بجائے اس کے کہ اسلام پہ ان کو ایمان ہے. قرآن کریم کی سورت اللیل، اس میں ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سعیکم لشتیٰ، کہ تمہاری الگ الگ طرح کی کوششیں اور ایفرٹس ہیں. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تو جو شخص دے گا، دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ یعنی خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے. واتقى، اور خدا کا خوف دل میں اختیار کرتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، اس کے راستے پر چلتا ہے. وصدق بالحسنى، اور اچھائی کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہے. وصدق بالحسنى، اچھائی کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہے، سچائی کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہے. فسنيسره لليسرى، تو اس کے لیے ہم آسان راستے کو آسان کر دیتے ہیں. اب یہ آسان راستے کو آسان کرنا کیا ہے؟ یعنی جو جنت کا راستہ ہے، یسرا جس کے لیے بولا گیا ہے، وہ آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیے آگے اللہ کیا کہتا ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو آدمی کنجوسی کرتا ہے، یعنی جو غریبوں کو نہیں کھلاتا پلاتا، ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتا. وَاسْتَغْنَىٰ، اور خدا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچائی کا انکار کرتا ہے، سچائی کی تکذیب کرتا ہے، سچائی کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو مشکل جو راستہ جو جہنم جا رہا ہے وہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اسی کو استدراج کہا جاتا ہے. تو اب جی سمجھ یہ آیا. اس کو اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی کیوں. اگر نہ ڈھیل دیتا تو ہو سکتا ہے کہ واپس آ جاتا. وہ ڈھیل اس لیے دی کہ تمہارے اپنے اعمال دیکھو کیا ہیں. وہ تمہارے اپنے اعمال یہ ہیں کہ تم ضرورت مندوں کی مدد نہیں کر رہے ہو، تم ڈھیٹ بنے ہوئے ہو، سچائی کو قبول کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، خدا سے بے نیاز ہو چکے ہو. جب یہ ساری چیز ہوں گی تو رسی میں تو ڈھیل ہوگی. جی جی سمجھ آ گئی. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی. بردر آپ سے چھوڑ دیجیے. اب ہمارے ساتھ ہیں ماجد بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عافیت ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسا حال؟ الحمدللہ طیب. جی مفتی صاحب اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. مفتی صاحب یہ آیت فقط خرید و فروخت کے ناپ تول سے متعلق ہے یا زندگی کے ہر چیز میں داخل ہے؟ ویل للمطففین کا جو ترجمہ ہے اصل وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وضاحت بھی کی کہ وہ لوگ کہ جب کیل کرتے ہیں، وزن کرتے ہیں، تو وہ پورا نہیں دیتے. جو دیکھیں حدیث اور قرآن کریم اور حدیث کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو لانے کا مقصد کیا ہے. وہ جو آیت کو لانے کا مقصد ہوتا ہے اسی کو عبارت النص کہا جاتا ہے. ماجد بھائی میوٹ کر لیں پلیز. جی ماجد بھائی میوٹ کر لیں. جی اس کو عبارت النص کہا جاتا ہے. عبارت النص کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال سے بھائی نے بھی ناپ تول شروع کر دیا تھا اس لیے آواز آ رہی تھی. جی مفتی صاحب. جی تو اس کو عبارت النص بولا جاتا ہے. اور اگر کسی اسٹیٹمنٹ سے کوئی دوسری بات ثابت ہو رہی ہے کہ جس مقصد اس بات کے لیے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں بنایا گیا، وہ اسٹیٹمنٹ نہیں بولا گیا، تو اس کو دلالت النص کہا جاتا ہے. تو عبارت النص جو ہے وہ اس آیت کی وہ تو یہی ہے کہ ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہو. لیکن اوور آل جو دوسرے میدان ہیں ان میں بھی اس آیت کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو وہ بھی مطففین کے اندر داخل ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ ماں باپ کے اوپر جو حقوق اس بچے کے تھے وہ تو ماں باپ نے ادا کر دیے. مثلا ماں کا حق یہ تھا کہ وہ اس بچے کی پرورش کرے،
उसको 9 महीने पेट में रखे, उसके बाद उसको दूध पिलाए, उसके बाद उसको उसकी मजीद परवरिश करे। बाप का हक ये था कि वो काम करे और उसके ऊपर खर्च करे, बच्चे की जो जरूरत है वो उसको पूरा करे। तो माँ बाप अपने हुकूक जो बच्चे के जो उनके ऊपर हुकूक आयद होते हैं वो पूरे कर रहे हैं। लेकिन अब जब बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, वो अपने वालिदैन की नाफरमानी करने लगा, तो उसने हुकूक ले तो लिए, लेकिन जब देने का वक्त आया वो नहीं दे रहा है, तो वो भी फिर मुतफ्फिफीन के अंदर शामिल है। ये दलालतुन नस है इस आयत। जी मुफ्ती साहब आपने हक फरमाया जी, ये मुलाजमत के अंदर भी दाखिल है। हाँ ये मुलाजमत के अंदर भी दाखिल है जी। जी मुफ्ती साहब, आई हैव वन अदर क्वेश्चन। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला से अल्लाह ताला की क्या मुराद है? अल्लाह ताला की सुन्नत के बहुत से माना है, लेकिन उनमें एक माना जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है वो ये है कि अल्लाह का जो निज़ाम कायनात है, और वो निज़ाम कायनात ये है कि अल्लाह ने इस कायनात को सबब और मुसब्बब यानी कॉज और इफेक्ट के उसूल के ऊपर बनाया है। तो अल्लाह ताला के इस निज़ाम के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी पहाड़ की चोटी से छलांग लगा ले और अल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़कर के नहीं, चूंकि मैंने नाम ले लिया अब तो मैं जहाज की तरह उड़ूंगा, अगरचे मैं पहाड़ की चोटी से छलांग लगा रहा हूं तो मैं मरूंगा नहीं, बल्कि आराम से जहाज की तरह या परिंदे की तरह लैंड करूंगा, और मेरे ऊपर कोई वो फ्लाइंग सूट भी नहीं, फ्लाइंग गियर। तो अब यहां पर जो खुदा की सुन्नत है वो ये है कि छलांग लगाना पहाड़ की चोटी से, चूंकि मौत का सबब है तो मौत आएगी। तो ये जो सबब और मुसब्बब के दरमियान कनेक्शन है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी कि महज आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आप खतरात के अंदर कूद जाएं, आप जो है आग के अंदर कूद जाएं और सोचें कि मैं सही सालिम वापस आ जाऊंगा चूंकि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ दी है। ऐसा नहीं होगा। सबब अगर है तो मुसब्बब भी आम तौर से, हमेशा नहीं, सबब है तो आम तौर से मुसब्बब का भी वजूद होगा, अगर कॉज है तो इफेक्ट का भी वजूद होगा। जी हक फरमाया आपने जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह यातिकल आफिया। अच्छा वालेकुम सलाम व मैं रहमतुल्लाह। आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है हजरत आपको? जी जी आ रही है हजरत मैंने एक जगह पर पढ़ा था, गालिबन मुझे अब याद पड़ रहा है, शायद डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क की किताब अल्लाह की आदत, उसमें शायद मैंने किसी जगह पर देखा है या किसी जगह पर, मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उसकी तस्दीक करिएगा ठीक है कि नहीं। उन्होंने ये कहा कि ये जितनी आयतें हैं जहाँ पर है वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला या तहवीला ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, इस तरह के अल्फाज जिस जगह पर आए हैं, जितने भी आयत, अगर उसका कॉन्टेक्स्ट को सामने रखें तो अंबिया का जिन उनकी उम्मतों ने, अव्वल मुखातिबीन ने जब इनकार किया तो उसका जो रिजल्ट आया ना आगे, बर्बादी, उनकी तबाही, तनज़्ज़ुली, ये भी वो अल्लाह की सुन्नत। अगर उसका खास करें तो कॉन्टेक्स्ट को, तो ये भी माना उसका लिया जा सकता है कि खास वो मुराद है या ओवरऑल? हाँ, देखिए सियाको सबाक से ऑब्वियसली इसी को हम कहते हैं दलालतुन्नस। ये जो आपने फरमाया है यही दलालतुन्नस है कि हमने जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखा और उससे जो चीज समझ में आ रही है वो ये है। अब मसलन ये वाली आयत जो है वो गालिबन 22वें पारे में आई है, और 22वें पारे में ये सूरे अहज़ाब में है गालिबन। अल्लाह ताला फरमाता है कि मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला। जो मुनाफिकून हैं इनके बारे में कहा जा रहा है, हिपोक्रेट्स के बारे में, कि मलऊनीन, खुदा की लानत हो इनके ऊपर, ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला। उसके बाद है सुन्नतल्लाहि फ़िल लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल, कि अल्लाह ताला की ये सुन्नत और उसका तरीका है उन लोगों में जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, उनको भी अजाब दिया गया था, उनको भी पकड़ धकड़ की गई थी उनकी भी। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और अल्लाह की सुन्नत के अंदर कोई तब्दीली तुम नहीं पाओगे। तो ये जो आप फरमा रहे हैं सूरह अहज़ाब से यही वाज़ेह होता है। इसी तरीके से 26वें पारे में सूरह फतह के अंदर भी गालिबन यही बात आई है। तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ये आयत है सुन्नतल्लाह, यहाँ पर भी यही है कि वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीना कफ़रू लवल्लवुल अदबार सुम्मा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। कि कुफ़ार अगर मुसलमानों तुमसे क़िताल करेंगे तो लवल्लवुल अदबार, तो पीठ फेर कर भागेंगे और उनका कोई मददगार नहीं होगा। और ये अल्लाह ताला का तरीका है उन लोगों के ताल्लुक से जो पहले गुजर चुके हैं, और तुम अल्लाह के तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। तो मैं बल्कि इसको थोड़ा सा बदलना चाहूंगा। मैंने जो कहा ना दलालतुन्नस,
بلکہ اس کے لیے میں عبارت النص کا لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طور سے یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوگا جیسے کہ پرانے سابقہ مشرکین کے ساتھ معاملہ ہوا، یہ عبارت النص ہے۔ لیکن دلالت النص اس کی ہے کہ اللہ کا جو طریقہ نظام کائنات چلانے کا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ زبردست زبردست، جزاک اللہ۔ جی اب ہمارے ساتھ ہیں ایم ڈی ربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایم ڈی ربانی بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے ہے۔ جی 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 مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا، جیسے میرے شریر میں ابھی مجھے چوٹ لگی ہے تو ڈریسنگ کیا ہوا ہے، تو مجھے پاکی ناپاکی کے حساب سے مجھے مطلب کوشچن تھا کہ اس کو مطلب لازم دھونا ضروری ہے، جیسے میرے اوپر غسل فرض ہو گیا تو اس حصے کو دھونا ضروری ہے یا کوئی اور طریقہ ہے جس سے میں پاک ہو جاؤں؟ اگر آپ کو غسل کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ پورے جسم کو دھونا لازم ہے، لیکن ایسی صورت میں جب کہ آپ کے کہیں پٹی لگی ہوئی ہو اور اس کو دھونا ممکن نہ ہو تو اس حصے کو پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو آپ چھوڑ دیجئے، اس کو بس جو گیلا ہاتھ ہے آپ اس کے اوپر پھیر دیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت؟ الحمدللہ، جی فرمائیے۔ مفتی صاحب قرآن میں جیسے لکھا ہے میں کہ زمین ہم نے بچھونا بنا، تو زمین ایکچولی فلیٹ ہے۔ عامر بھائی جواب دیں گے؟ حضرت وہاں پر آپ ہی دے دیں حضرت، ماشاءاللہ شور بھی آ رہا مائک سے، ذرا ان پہ آپ کہتے ہیں۔ ہمارے کالر کا نام کیا ہے؟ سلمان ہے نا؟ سلمان بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہلو آواز آ رہی ہے؟ ہاں چلیے میں اور اسپیسیفک پوچھ لیتا ہوں، آپ کا مقام ہے؟ آپ کے مائک میں پرابلم آ رہی ہے، میں نے اس لیے میوٹ کیا تھا، تو کائنڈلی اپنی بات رکھ کے اب میوٹ ہو جائیے پلیز۔ آپ کا کوئی مکان ہے؟ جی۔ اچھا، کسی پلاٹ پہ بنا ہوا ہے؟ پلاٹ ہی پہ بنا ہوگا، ہوا میں تو نہیں ہوگا۔ جی۔ تو وہ جو قطعہ زمین ہے، زمین کا جو ٹکڑا ہے جی وہ فلیٹ ہے یا نہیں ہے؟ فلیٹ ہے۔ وہی مراد ہے اس کا حضرت میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ زبردست جی۔ اچھا سلمان بھائی آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ذرا بتا دیں کیونکہ آپ سے میں مخاطب ہوں۔ یہ آیت اپنے سامنے کھول لیں آپ، کون سی آیت کہی آپ نے؟ سلمان بھائی بولیے نا۔ کھول لیا؟ سورہ غاشیہ، ہاں سورہ غاشیہ 88-20۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ آ جائیں سورہ بقرہ اوپن کریں۔ سورہ بقرہ، اچھا ٹھیک۔ ایک منٹ سورہ بقرہ اوپن کر لی، آیت نمبر 22۔ آیت نمبر 22 جی ہاں اوپن کریں ذرا، کیا ہے ترجمہ اس کا؟ جی۔ پڑھیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی۔ ہاں یہی رکنا ہے، یہ جملہ سٹارٹ والا جملہ دوبارہ پڑھیں، کیونکہ میں نے آپ کی وجہ سے کئی مسلمز کو یہ غلط فہمی دور کرنی ہے۔ آپ ہل رہے ہیں، آپ کا مائک کافی شور کر رہا ہے میرا بھائی۔ اچھا واکنگ کر رہا تھا میں۔ جی ہاں رک جائیں ایک جگہ رک جائیں ابھی، کیونکہ آپ اس وقت بچھونے کے اوپر ہیں، زیادہ نہ چلیں۔ اچھا میری بات سن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22۔ جی وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین اور فرش بچھایا۔ ہاں رک جائیں، تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر جی۔ زمین فلیٹ ہوتی تو یہاں یہ کہا جاتا الذی جعل الارض فراشا، جہاں کہ وہ دوسری آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کہا گیا ہے۔ یہاں پر اس کا جواب دے دیا گیا کہ وہ فرش جو محسوس ہو رہا ہے نا فلیٹ، لکم ہے، تمہارے چلنے کے لیے۔ سمجھ آئی؟ سورہ بقرہ میں آیت 22 کے اندر اس چیز کا جواب آ گیا ہے، خود ہی قرآن کے اندر۔ یہاں پر آیا، آپ نے خود ترجمہ پڑھا ہے تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو انسان ہیں ان کے لیے یہ فلیٹ فیل ہوتی ہے، تاکہ آپ چل سکیں، اس میں بس سکیں، اس میں رہ سکیں۔
اگر زمین واقعی فلیٹ ہوتی تو لکم کی قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ حقیقت میں فی الحقیقت وہ ایسے ہوتی. یہاں سے یہ جو لکم کا ترجمہ آپ نے کیا ہے، جو ورڈ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ وہ فی الحقیقت ایسی نہیں ہے، ریلیٹو ہے، کہ آپ اس میں چلتے ہیں، آپ کے بسنے کے لیے وہ چیز ایسی بنا دی گئی ہے کہ آپ وہ فرش آپ کو فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے میرا بھائی، یہ سورہ بقرہ کی ہے. بس سمپل اتنی سی بات ہے. جی سلمان بھائی. دیکھیں اردو میں عربی میں جو لفظ ارض ہے نا، وہ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ارتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لینڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لینڈسکیپ جس کو بولتے ہیں، جو لینڈسکیپ ہے وہ تو فلیٹ ہے ہی. تو اس کا مطلب ارتھ فلیٹ ہے یا گول ہے؟ وہ سفیریکل ہے، سفیریکل ہے یعنی گول ہے. تو پھر تو آپ پھر لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا ہے کیا؟ کامن نہیں کے حساب سے نہیں لٹریچر بھی نہیں، لٹریچر بھی نہیں ہے، آپ کی ریلیٹیولی بات کر رہا ہے. آپ کو یہ بتایا گیا نا، آپ نے خود ترجمہ بھی پڑھا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے اس زمین کو فلیٹ بنایا. سے مراد کیا ہے؟ یا فرش بنایا سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ جب چل رہے ہوتے ہو تو آپ کو یہ گول نہیں لگتی، آپ کو یہ سیدھی لگتی ہے، تو آپ کے لیے اس کو بنایا. سے مراد یہ ہے کہ جو اس گولے کے اوپر لوگ رہ رہے ہیں ان کو یہ فلیٹ لگ رہی ہے، کیونکہ وہ یار چلتے پھرتے ہیں، انہوں نے رہنا ہے. اور کوئی گولا بھی بڑا ہوگا، آپ اس کو چھوٹی گیند کی طرح نہ سمجھیں. جب آپ ایک بڑے سرکمفرنس کے اندر رہیں، بڑے گولے کے اندر، تو اس میں جو بیچ کا ڈایا میٹر ہوگا، جس کی لمبائی لمبی ہے، وہ کئی کلومیٹر، کئی مائلز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو سٹریٹ لگے گا. سمپل. ایک بڑا سا گیند بنائیں، بڑا سا گیند، اس تو گیند قرآن کے نے فلیٹ ہی درمیان کہا نا، سمپل نا جی، قرآن نے فلیٹ ہی کہا نا. نہیں فلیٹ کہا نا، پھر کہاں آپ فلیٹ بول رہے کہا؟ سرکل، پھر سرکل بھی نہیں ہے. اس کی تفسیر پھر سرکل حدیث میں بھی نہیں ملتی. کمال ہے یار، میں آپ کے سامنے آپ کو ترجمہ پڑھا دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان فلیٹ بھائی کہہ رہے ہیں. ایک منٹ، آپ قرآن پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ جی الحمدللہ. چلیں، آپ زمین کو فلیٹ مانتے ہیں کہ اسفیریکل مانتے ہیں؟ ابھی سائنس کے مطابق اب اسفیریکل ہوگا نا، سائنٹیفک ریزن سے. ارتھ کو آپ سائنس کو چھوڑ دیے، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ارتھ کو مانتے ہیں نا، اسفیریکل مانتے ہیں. قرآن بھی یہی مانتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں قرآن زمین نہیں ارض کو فلیٹ کہہ رہا ہے، وہاں اس سے مراد وہ لینڈسکیپ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے وہ لینڈ، وہ تو فلیٹ ہی ہے نا، یہ نہیں ہے، یا وہ بھی گول ہے؟ اسفیریکل کا ورڈ ہے کیا قرآن میں یہ ایکچولی، یا پھر وہ انڈائریکٹ ورڈ ہے؟ وہ سورت ہے نا، وہ یکبر اللیل، وہ بتا دیجئے. وہ بھی ہے، دہا ہے، دہا کا لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دہا ورڈ ہے. دہا آپ پڑھ لیں لغت کے اندر. دہا یا دہا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سفیریکل، جس طرح شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے اس شیپ کے اندر، بالکل گول بھی نہیں ہے دنیا. یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پوری دنیا گول ہے، گول نہیں ہے، سفیریکل ہے. ہاں بیلوی شکل کی، انڈے کی جیسے. ہاں بیدوی شکل کی، ایگزیکٹلی. لیکن پھر اگر ہم سورہ کاف میں جاتے ہیں تو اس میں آئے ذوالقرنین نے ایک سورج کو چکڑ میں پایا، تو اس میں کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں ادھر بھی جو لفظ ہے نا اس پہ آپ غور کریں گے تو وجدہ، فوجدہ، اس نے پایا. سمپل. اس کو لگا، مطلب سورج غروب ہوتا ہے؟ آپٹیکل الوژن نہیں، غروب نہیں ہوتا نا، غروب نہیں ہوتا. مغرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مغرب کا آپ کو پتا ہے؟ مغرب کا مطلب ہوتا ہے جہاں وہ ڈھلتا ہے، جہاں ڈھلتا ہے، جگہ، ظرف کا مطلب ہے اس کا، وہ پلیس. ایک آپٹیکل الوژن آپ کو پتا ہے کہ بعض چیزیں آپ کو ایسے فیل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو کبھی ڈیزرٹ کے اندر سفر کرنے کا موقع ملا ہے، مجھے ملا ہے، حضرت کو بھی ملا ہوگا، اور بھی کئی لوگ یہاں پر جو سن رہے ہیں ان کو ملا ہوگا. ڈیزرٹ میں اگر آپ دور ہوتے ہیں، ڈیزرٹ سفاری اگر آپ کریں دن کے ٹائم، آپ کو دور سے آپٹیکل الوژن ہوتا ہے کہ یہاں پانی ہے. کئی موٹر وے ہیوی پر اگر آپ دھوپ میں نکلیں گے تو آپ کو الوژن ہوتا ہے. اس طرح الوژن ہوتا ہے آپٹیکل. آپ کو یہ لگتا ہے کیسے ہوا؟ جیسے آپ کبھی سمندر کے پاس چلے جائیں، سورج آپ کو ایسے لگے گا جیسے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، حقیقت میں وہ ڈوب نہیں رہا ہوتا. وہاں پر آپٹیکل الوژن کا ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے واجدہ کہا گیا. سمپل. کامن آبزرویشن تو یہی رہیں گے نا کہ وہ ڈوب رہا ہے. اب وہ ٹائم پہ کون سے سائنٹفک سیٹلائٹ تھا تو جو دیکھیں گے کہ کبھی سورج ڈوبتا ہے کہ نہیں. تو وہ بھی تو قرآن سورہ یاسین کے اندر ہے نا، سورہ یاسین کے اندر ہے الی مستقر. وہ اگر ڈوبتا ہے، اس کے اندر ڈوبتا ہے تو مستقر میں کیسے جاتا ہے؟ وہ بھی تو قرآن کے اندر ہے.
तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि वो कॉमन लिटरेचर में बात हो रही है ना, इसका कॉमन मतलब लिटरेचर भी नहीं है मेरा भाई, तो कॉमन मैन के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बात कर रही होंगी, इंडिविजुअल की ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। एग्जैक्टली जैसे आपने कुरान ये एक कह रहा हाँ है कि जुल्करनैन का ऑब्जर्वेशन ये था, उनको ऐसा लगा, कुरान ये कह रहा है। ना आम ये नहीं बंदे कह रहा को आम ये बंदे नहीं को समझ में आना ना, अब आया समझ आम में आना, बंदे को समझ जैसे में आ कि रहा है ना, मैं आम बंदा हूं, मुझे समझ में आया, मुझे आ गया, आप मुझे भी समझ में आम आ गया। आप हाँ मुझे भी 2.0 आया, हैं लेकिन पर साइंटिफिक ये रीजन जैसे सूरज कभी डूबता है देखा जाए तो नहीं। तो कहा ही नहीं है डूबने का, तो वहां कहा ही नहीं है साइंटिफिकली अच्छा एक भाई। मिनट, हम जब ये कहते हैं कि आज जो सूरज डूबने का वक्त क्या है, आप कहेंगे शाम में 7 बजे है, आप फौरन कहेंगे साइंटिफिक एतबार से तो सूरज डूबना ही नहीं, क्यों बोल रहे हो आप शाम में 7 बजे सूरज डूबेगा, क्यों कहते हैं? हर जबान में गुरूब शम्स का वक्त बताया जाता है ना, गुरूब शम्स इतने बजे है, तुलुए शम्स इतने बजे है। अगर साइंस को लेकर चले तो सारी जबानें बेकार हो जाए, किसी भी जबान में ये हो ही नहीं। हर जबान के बारे में आप ये कहेंगे कि ये सब अनसाइंटिफिक है, लिहाजा इन सब को रिजेक्ट कर दो, क्या पॉसिबल है? जैसे कि अमेरिका में भी लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर में आता है कि सूरज सनसेट सनराइज, जैसे कि असलियत में देखा जाए तो कभी सनसेट होता नहीं। अमेरिका वाले ये बोलेंगे ना कि हम कॉमन लिटरेचर कॉमन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये न्यूज़ दे रहे हैं, या पेपर में ये लिखे हुए टाइम के हिसाब से। अब कुरान के बारे में शम्स वल कमर बिहुस्बान, कुरान में साफ है, 3 लफ्जों की आयतें हैं, इसके अंदर समुंदर है एस्ट्रोलॉजी के वाले से। अशम्स वल कमर बिहुस्बान, सूरज और चांद बेहुस्बान, आपके टाइम पीरियड को सेट करने के लिए, आपने कैसे मौसम है कैसे हैं, तो बस ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ये चीज चलती है, मसला क्या है? तो पर हाँ मसला वो नहीं है, मसला ये है जैसे आपने आमिर आपने कुछ पिछले महीने एक आपने वीडियो में कहा कि जो कुरान में जो है अलीफ लाम मीम ये शॉर्टकट है, ये कोड वर्ड के इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे आसान तरीके से बताया गया है कि हर इंसान को आसान तरीके से बनाया। हाँ 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 ठीक है, मैंने ये कहा कि एक थ्योरी ये दी जाती है हरूफ मुक़त्तात के बारे में। अब आप टॉपिक से इधर-उधर पहले एक टॉपिक पे पहले रहें। ये पहले हमारा ज़मीन गोल का मसला हल हो गया, फ्लैट का हल हो गया, अब सूर्य ग्रुप के हवाले से हल हो गया, अब हरूफ मुक़त्तात उसको छोड़ दें, वो मैंने उसमें डिटेल दोबारा जाके देखेंगे। स्टार्ट नहीं, हाँ, आपने एक्सप्लेन किया था ना, आपने एक्सप्लेन किया था कि अल्लाह ताला डायरेक्ट समझो आम बंदे को समझ आना, उसके हिसाब से वो आयत उतरी ना कि नबी ने आम बंदे के हिसाब से समझाया ना। एक मिनट सलमान, पहले आप ये तय कर लीजिए, आप इस चीज को सूरज ग्रुप वाला मसला आपका हल हो गया, तब आगे बढ़ेंगे, उससे बगैर नहीं बढ़ेंगे। हल हो गया? जी कॉमन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जी बराबर ना, कुरान ने आसानी से बताया, नबी ने आसानी से समझाने के लिए कॉमन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो ठीक है ना। चलें, अब उसके बाद आप हुरूफ मुक़त्तात की बात कर रहे हैं, तो हुरूफ मुक़त्तात के ताल्लुक से आपकी क्या राय है? वो तो आमिर हक से उनकी वीडियो लेक्चर देख के मालूमात पड़ा कि वो जो कोड वर्ड है काफ अलिफ लाम मीम, क्या राय है, आप क्या समझते हैं? जो अभी तक आप अपनी समझ के ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं ना, आप अपनी राय उसकी तफसीर आज तक दिखी नहीं मुझे। ठीक है, उसकी तफसीर है ही नहीं। हाँ उसकी तफसीर दिखी नहीं, हालांकि एक अल्फाबेट की लेकिन हालांकि मैंने देखा है दूसरे अपोजिट तरफ अलिफ के मायने भी है शायद, नहीं फिर अलिफ के मायने कैसे, बे के मायने कैसे, फिर काफ मीम के मायने क्यों नहीं हो सकते? क्या मतलब? एक मिनट, वो कह रहे हैं कि अलिफ के मायने, एक मिनट रुके, आपकी ना बात बहुत ऊपर चली जाती है, हजरत की बात बीच में रह गई। हजरत ने बात कही है कि उसकी तफसीर हो भी नहीं सकती, हुई भी नहीं है, वरना करने वाले मौजूद थे, अल्लाह के रसूल वो बता देते। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कैसे मीनिंग हो सकते हैं, अरबों में ये चीज राइज थी, मैंने उसमें हवाले दिए हैं कि अरबों में आज भी दुनिया के अंदर कोड वर्ड्स राइज हैं जी, वो अल्लाह ही जानता है उसकी, इसीलिए कहते हैं अल्लाहु आलमु बिस्सवाब, उसकी तफसीर हमें पता ही नहीं कि क्या है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात। वर्ड की तो मीनिंग हो सकती ना, जी हाँ जी, जैसे कि वर्ड की मीनिंग हो सकती है ना, अलिफ बे थे, जैसे कि कुछ मुहद्दिसिन ने हाँ कि जो आलिम ने या फिर अलिफ पे किताब लिखी हुई है एक पेज, अलिफ लाम मीम की तफसीर की बात हो रही है। अलिफ लाम मीम से अगर कोई वर्ड बनेगा उसकी तफसीर की बात नहीं हो रही है। कुरान करीम की जो किरात है ना, जिस अंदाज से कुरान करीम पढ़ाया जाता है, वो भी मुतवातिर है। यानी अगर आप मसलन अलिफ लाम मीम सौद को अलमस्सू पढ़ दें, अब मस्सा या मस्सू के माने आते हैं चूसना, और आप कहें कि जी अलमस्सू लिखा हुआ है, हाल अलमस्सू भी उसी तरीके से लिखा जाएगा जिस तरीके से अलिफ लाम मीम सौद लिखा जाता है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे उसको और ये कहेंगे कि नहीं कुरान में अलमस्सू लिखा हुआ है, अलिफ लाम मीम सौद नहीं लिखा हुआ है, तो आप फौरी तौर पर इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, इसलिए कि आपने एक मुतवातिर किरात का इनकार किया। कुरान करीम के पढ़ने का अंदाज भी वही है जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाया है, और सहाबा इकराम से होता हुआ वो सारी
उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा है। तो अलिफ लाम मीम साद हुरूफ मुक़त्तआत में से है, वो अलमस्सू लफ्ज नहीं है, ये ज़हन में रखें। जी इसी जी तरह हाँ, अलम है, वर्ड अलम वर्ड का तारा, तो मीनिंग हो सकता है, अलम तारा वर्ड का तो कहते हैं मीनिंग हो कहते हैं। सकता है, लेकिन अल्फाबेट का मीनिंग हो सकता है क्या? अल्फाबेट का जैसे कि इंग्लिश में देखा जाए तो अल्फाबेट के भी मीनिंग हो सकते हैं। ए का डेफिनेशन क्या है, बी का डेफिनेशन, उससे क्या है ए का डेफिनेशन ऐसा क्या है? अलीफ या बी, अलीफ और बे का भी डेफिनेशन होता है ना। नहीं, ए का डेफिनेशन क्या है? हजरत ये ना मैं समझ रहा हूँ सलमान भाई, मैं तो खुद एक सुनने के हवाले से आया हूँ, मगर ये आपका बड़ा कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। मैं सही आपको बताऊं, बस चलिए लास्ट बात इनसे कर लेते हैं भाई। ए बी सी डी चारों का डेफिनेशन बताएं अलग अलग। वो तो मालूम नहीं, लेकिन है, मैंने देखा है, लेकिन अब वो नहीं है। जब नहीं मालूम है तो फिर वो बात ना करें जो मालूम ना हो, ठीक है? अगर आपको कोई चीज मालूम है ना, देखिए सवाल करने का एक तरीका होता है। अगर आप डिबेट करने आए हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आप सवाल करने आए हैं तो सवाल करने का एक तरीका होता है। सवाल वो करें उस बुनियाद पर जो चीजें आपको मालूम है। मिसाल के तौर पर आपको मालूम है कि यार ए से लेकर जी तक के हर अल्फाबेट के माना है। ए के माने उल्टा, बी के माने सीधा, डी के माने दायां और एफ के माने बायां। मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जब हर अल्फाबेट के कोई ना कोई माना है तो कुरान में भी अलिफ बाता सा के माने होने चाहिए। अगर ऐसा है तब तो आप सवाल करें। अब आपने वैसे ही एक चीज हवा में लटका दी, हवा में उड़ा दी कि जी ए की भी डेफिनेशन, तो अलिफ की डेफिनेशन क्यों नहीं है? और जब आपसे पूछा क्या डेफिनेशन है, क्या मालूम नहीं। ये क्या तरीका है सवाल का? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल है। और अल्लाह के रसूल मौजूद थे, वो अल्लाह के रसूल मौजूद थे, वो बता सकते थे। वो कोई यानी उनके लिए कोई मुश्किल था कि उन्होंने कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, कि आप गैब की खबर या अल्लाह की तरफ से पैगाम है उसमें कंजूसी या छुपाते नहीं थे चीज को, आप बता सकते थे, आपने नहीं बताया। दैट मींस की जरूरत ही कोई नहीं थी। तो आप आज आ जाए मतलब है ये, वो जिस तरह कुछ लोग बताते हैं। जी अमर भाई, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सवाल ही लिया जाए, फिर अगर दो तीन सवाल बीच में आ जाएंगे तो मुझे नीचे हो जाए तो बिल्कुल ये ज्यादा बेहतर है। और हजरत आपको पता है बड़ी मुश्किल से हमारे पास आते हैं। तो आमिर भाई, मेरा फायदा ये हुआ कि मैंने एक सैंडविच जल्दी से खा लिया। मैंने इसीलिए बात की है। जी ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे साथ हैं अबू लईस। आरिफ भाई, आपकी डिवाइस कनेक्टेड नहीं आ रही। जे भाई हैं, उनकी भी नहीं आ रही, और आकिब हुसैन आपकी भी नहीं आ रही। मतलब आप बैक स्टेज पे तो हैं लेकिन आपको लिया नहीं जा सकता। अबू लईस साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, लेकिन आपके माइक में प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। असल में आप लोगों की वीडियो में काफी, आप ऐसा करें जी मेरा कोई सवाल से रख के तो आप म्यूट हो जाइए। ठीक है, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस ऐसे ही कोशिश कर रहा था आप लोगों के चाहने वालों से वैसे। मैं मुफ्ती साहब की वीडियो काफी दिनों से देखता हूँ। तो 3 साल पहले कुछ वीडियो आ रहे थे, उन गैर मुस्लिमों की तरफ से बहुत बचकाना एतराज होते थे उनके, तो उनका जवाब देने वाला कोई नहीं होता था। काफ़ी देखकर काफ़ी परेशान होता था मैं। लेकिन आप मुफ्ती साहब और आप लोगों की टीम देख करके काफ़ी इत्मीनान हुआ, और अब माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। मुफ्ती साहब, आपसे बात करके खास बहुत अच्छा लगा। बारकल्लाह फीकुम, दुआ में याद रखिएगा। मैं वीडियो स्ट्रीमिंग आपकी देखता हूँ, सभी लोगों की देखता हूँ, लेकिन कभी ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की थी। आज बस ट्राई किया, सोचा देखें हो जाए बात तो अच्छा है, आप लोगों के चाहने वालों में मेरा भी नाम हो जाए दर्ज। चलिए, अल्लाह ताला आपकी और हमारे इस ताल्लुक को बाकी रखे और दुआ में याद रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सोनू कुमार साहब आए थे, मैंने आपको निकाल दिया है। सोनू कुमार भाई, आप कल भी तशरीफ लाए थे। आपको पता है कि आज स्ट्रीम है ओनली फॉर मुस्लिम, तो आज हमारे मुसलमान दोस्त ही हमारे साथ जुड़ेंगे। आप स्ट्रीम देखें, आपको भी यकीनन फ़ायदा होगा देखने से। जो मुसलमान भाई क्वेश्चन कर रहे हैं उससे आपको भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज आप काइंडली बैठ के हमारी बात को सुने। आप यहाँ पर तशरीफ़ ना लाएं, हमारे मुसलमान भाई जो हैं आज सिर्फ वो बात करेंगे। आपके लिए स्पेशल स्ट्रीम्स होती हैं, सारा वीक होती हैं, और उसमें आपको एंटरटेन किया जाता है।
جی عارف رحمان بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب. جی تھوڑا زور سے بولیں بھائی. Sir, ja, interessant, dass, ja, interessant, dass